بسم الله الرحمن الرحيم اے رب جہاں، اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ تم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشرقت الارض بنور ربہا ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون۔ سلام محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ محافل منسوب ہیں سرکار امام زمانہ علیہ السلام سے، صلی محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بلکہ ایسی محافل کی ضرورت ہے کہ ہمارے زمانے کا امام جو اس وقت دور حاضر میں ہمارے امام ہیں، ان کے بارے میں معلومات لینا، پہنچانا، حاصل کرنا، تحصیل بھی واجب ہے، لینا بھی واجب ہے اور دینا بھی واجب ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک ان کی باتیں پہنچائیں، اب آپ کا کام ہے کہ ان کو لیں، سنیں، سمجھیں، پہچانیں۔ صرف سننا نہیں، ان کو صرف سننا نہیں، انہیں سن کر تحقیق کر کے ماننا بھی ہے اور پہچاننا۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ہم آپ کو ایک لائن دے دیں گے، اس لائن پر آپ نے سوچنا بھی ہے، اور وہ سوچ کی لائنیں ہوں گی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کچھ باتیں ایسی بیان کریں گے، ہو سکتا ہے کہ پہلے بیان ہی نہ ہوئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے 24واں پارہ سورہ الزمر کی 69 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، قربان ہو جاؤں علم الہی پر، اللہ جانے کیا یہ نظام ہے خالق کا، خدا کی قسم عجیب عجیب نظام ہے، جس کا نظام ہی عجیب ہے۔ بسم اللہ
تو اس کو کنٹرول کرنے والا کتنا امام عجیب ہو، اس کے لیے کتنا انسان کو تعجب کرنا چاہیے، کتنا ہے وہ۔ اس کے بارے میں میرے خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، توجہ فرمائے جناب، ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، واہ کے معنی اور معلوم ہوتا ہے یہ بات اور ہے، اس سے پیچھے جو بات ہوئی ہے وہ اور ہے، یہ بات اور ہے۔ یہ جو پیچھے آ رہی ہے وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، توجہ فرمائیں، لوگ اس کو بھی قیامت سے ملاتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیہ مجیدہ پڑھی ہے یہ قیامت والے حشر کی نہیں ہے، یہ یوم رجعت کی بات ہو رہی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو رہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس قیامت سے پہلے جو امام کا ظہور ہوگا، اس میں جو اٹھائے جائیں گے لوگ، اس کو حشر کہتے ہیں، حشر، لیکن فرق یہ ہے یہ حشر اصغر ہے، قیامت کا حشر اکبر ہے۔ یہ حشر اصغر ہے، حشر سے پہلے حشر ہے، حشر سے پہلے حشر ہے، اور جو بعد میں ہوگا قیامت کے دن وہ بڑا حشر ہے۔ یہ بھی حشر ہے، معشوریہ بھی ہوں گے، اٹھائے یہاں سے بھی جائیں گے، اٹھائے وہ بھی جائیں گے، لیکن فرق یہ ہے قیامت والے دن سارے اٹھائے جائیں گے، مولا والے دن خاص خاص اٹھائے جائیں گے۔ کچھ مخصوص اٹھائے جائیں گے، سارے نہیں، قیامت میں کل اٹھائے جائیں گے۔ اس دن جب امام علیہ السلام کا ظہور پاک ہوگا، اس میں کچھ اٹھائے جائیں گے، کیوں اٹھائے جائیں گے وہی بحث کرنی ہے، خالد نے خود فرما دیا ہم نے ان کو پہلے کیوں اٹھایا ہے، وہی بتائے گا نا، ہمیں کیا خبر کیوں اٹھائے گا، وہ بتائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پہلا سور پھونکا جائے، ٹھیک ہے، سائے کا، تمام بے ہوش ہو جائیں، بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ اس کے بعد ہے سما مانے تاخیر، تھوڑا سا وقفہ دے کے، جس کا تھوڑا سا قیامت تک کا ہو، پھر وہاں خدا جانے تھوڑا کیا ہوگا، اب کیا کہیں گے۔ اب تھوڑا سما تراخی تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے، تراخی کے لیے آتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 40 سال کا وقفہ ہوگا، 40 سال۔ اب ہم کیا کہیں جناب، جو لفظ ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ میں اب لفظ کہہ دوں، اب آپ کا ذہن بھی متوجہ ہے، کوئی تو ہوگا جو پھونک رہا ہوگا، ہے نا، جو پھونکنے والا ہوگا اس پہ موت طاری نہیں ہوگی، موت ان پہ طاری ہوگی جن کے لیے پھونکا جائے گا۔ جو رہ گئے وہ سارے کیا ہو جائیں گے، تمام مر جائیں گے۔ تو کوئی تو ہونا چاہیے صاحب حیات جو سور پھونکے گا، اللہ تو پھونکے گا نہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نمائندہ الہی ہوگا، سبحان اللہ۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا پھونکا جائے گا سور، فَإِذَا ہم تمام، فَإِذَا اذا جو آتا ہے یہ اچانک، یعنی فوریت کے لیے، فوراً جب وہ سور پھونک دیں گے فوراً، فَإِذَا ہم تمام کی تمام مخلوق، او جناب آدم سے لے کے شب محشر تک جتنی مخلوق ہوگی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں یہ کیا ہے جناب، یہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت والے دن کل کے کل نفوس بسم اللہ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آیت آگے واو کی حرف سے، اب یہاں سارے یہ کہتے ہیں یہ بھی قیامت کا ذکر ہے، واو تو غیریت کے لیے آتا ہے، قیامت کا ذکر تو ہو گیا مکمل۔ اب جو ذکر ہے یہ بھی ہے قیامت کا، اس سے متعلقہ ہے، لیکن اس قیامت کا ذکر نہیں ہے جو ہو چکا، جس کا ذکر ہو چکا۔
اب یہاں دوسرا جو ذکر ہے وا کے معنی اور، یہ بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہوگا. اور علی فرما رہے کتنی اور نے کتنا ہمیں فائدہ دیا جائے. اگر یہاں یہی ایک ہوتا تو پھر واو لانا غیریت کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. جب بات ہی ایک ہے تو واو کی کیا ضرورت. واو آنا دلیل ہے کہ پہلی بات مکمل ہو گئی، پھر یہ نئی بات ہے جو خالق کہنا چاہتا ہے. وا کے معنی اور، اب جب اور ہے تو وہی اور، قیامت کی بات مکمل ہوگی. یہ بات سمجھ آ گئی جناب. اب یہاں اشتباہ پیدا کر دیا گیا کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی یہ بھی قیامت کے لیے ہے. قیامت کے لیے نہیں ہے، قیامت والی بات مکمل ہو چکی. اب یہ جو اور ہے یہ اور، یہ قیامت کا دن نہیں ہے، یہ یوم رجعت کے بارے میں ہے. رجعت کے معنی دوبارہ جنہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. کوئی تو ذی قدر ایسا اختیار والا ہوگا جسے چاہے گا قبروں سے اٹھا لے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، شاید اگر میں جملہ کہہ دوں تو آپ پریشان نہ ہوں. جو قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا پھر کوئی تو موجود ہوگا زندہ کرنے والا. ہائے ہائے، کوئی تو ہے نا جنہوں نے قبروں سے اٹھایا ہے، زندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو پھر اللہ قیامت سے پہلے کوئی تو ہستیاں ہیں نا ایسی کہ جنہوں نے قبروں سے انہیں دوبارہ زندہ کیا. جب زندہ کرنے والے موجود ہیں تو پھر خالق کو کہنا چاہیے کہ میں نے زندہ نہیں کیا، ہم نہیں زندہ کرتے، اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو زندہ کرنے والے. اچھی بات ہوگی. اچھا جناب، اب اس ظہور کے دن کو خالق اپنے قرآنی لفظوں میں بیان فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، جس دن میرے امام کا ظہور ہوگا. صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، یہ ایسی گنجرک والی باتیں آئیں گی، اس میں دیکھیں لفظ ایسی صرف ہوئی ہیں کہ جن لفظوں کو سن کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لفظیں توحید والی ہیں، بیان مظہریت کا ہے. اور نہیں فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لفظیں توحید کی ہیں بابا، پھر یہی بحث کرنی ہے. اب آیت مجیدہ بتاتی ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور پاک ہوگا، وہ تو معلوم دن انہی کو ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہوگا. جب سرکار ظہور فرمائیں گے سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ اب خالق فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. سبحان. جب میرے امام زمانہ کا ظہور ہوگا، یارا یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ ہم اسے جلدی سے ترجمہ کر کے ٹال دیں. ٹالنا نہیں ہے، قرآن ٹالنے کے لیے نہیں آیا، سمجھانے کے لیے آیا ہے، غور و فکر کے لیے قرآن ہے. اور جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. پہلا اثر میرے امام کے ظہور کا یہ ہوگا کہ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی تو بحثیں ہیں نا بابا. یہی زمین اشرقت الارض، زمین دیکھیں اشرقہ وہ فعل ہے جو ہے مزید فی، جو صرف سے تعلق ہے. مزید فی جس کے 4 حرف ہیں، شارے کا یشرو کو نہیں ہے، یا سامع یسمعو نہیں ہے، ضربہ یضربو نہیں ہے، اشرقہ یشرقو ہے. اشرقہ ہے مزید فی. مزید فی ہمیشہ متعدی ہوتا ہے، لیکن قربان ہو جاؤں امام کی وجہ سے یہ لازم ہو گیا. اشرقت الارض، فاعل واقع ہو رہا ہے. اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے. معلوم ہوتا کوئی رب آج نہیں بنا، پہلے سے رب ہے. زمین کا جو رب ہے کوئی اس دن رب بنا ہے. معلوم ہوتا ہے ساری تربیت پیچھے کرتا چلا آیا ہے. جب سے زمین ہے ضروری ہے کہ رب پہلے ہو زمین بعد میں ہو. جس کی تربیت کی جانی ہے وہ بعد میں ہو، جس نے تربیت کرنی ہے اس کا پہلے ہونا، موجود ہونا ضروری ہے. تو پھر ماننا پڑے گا جب سے زمین بنی ہے
زمین بعد میں بنی ہے، زمین کا رب پہلے موجود. تلبیت جان ٹھیک ہے. زمین کیا ہو جائے گی جناب؟ اشرقت الارض، زمین منور ہو جائے گی. کہاں تک منور ہوگی؟ جہاں تک زمین کی لفظ کا تصور موجود ہے. اب اللہ جانے زمین کہاں کہاں ہے. معلوم ہوتا ہے جہاں تک زمین ہے وہاں تک امام کا کنٹرول و تصرف ثابت ہو گیا. یہ چمکانا دلیل ہے کہ امام کا کنٹرول ہے نا پوری زمین پر. جہاں جہاں زمین ہے وہاں وہاں اس کا تصرف و اختیار موجود. جب یہ چمک اٹھے گی تو یہ چمکے گی کیا؟ جب یہ چمکے گی، اب میں گلاس کہنے لگا ہوں، جب یہ ساری زمین چمکے گی پھر یہ نہیں ہوگا کہ کہیں رات ہو کہیں دن ہو. اور نہیں فرما رہے، اور نہیں فرما رہے جناب. آج اب یہاں رات ہے کہیں دن ہے، کہیں رات ہے کہیں دن ہے. جب امام کا ظہور ہوگا پھر دن رات اس کے نور سے بنتا جائے گا جناب. یہ نہیں ہے کہ پھر جب چمک اٹھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو نور ہی نور ہو جائے گا. پھر وہاں رات کا تصور کہاں ہوگا؟ رات و دن کا تصور ہوگا، نظام تو چلانا ہے نا امام نے. پھر وہ رات دن کا تصور اس نور کی وجہ سے ہوگا. زمین و ان سے امام حکم ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رات کی روشنی سے اور یہ چاند کی روشنی سے اور سورج کی چمک سے کیا ہو جائیں گے؟ بے نیاز. تو پھر پوچھا گیا مولا بے نیاز جب ہو جائیں گے تو پھر یہ دن اور شام رات کی چاندنی کا نظام کیسے ہوگا؟ فرمایا امام کا نور ہی لوگوں کو دن کا نور دے گا، رات کی چاندنی دے گا. امام کا نور ہے ادھر ہی. امام علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد دل میں شکرانے بھی ادا کرتے رہیں. شکر ہے کہ ایسے امام کو اپنا امام مانا ہوا ہے. دل میں شکرانے بھی ساتھ ساتھ ہوتے چلے. ہاں کوئی امام جو بھی امام آئے ہیں 11 اماموں تک کسی امام نے اپنے نور کا اشراق نہیں فرمایا. اسی لباس بشری میں، اب میں کیا کروں بشری لفظ کہنا پڑتی ہے، اسی لباس بشری میں سارے کام کیے، اشراق نہیں فرمایا. لیکن جب ہمارا 12واں امام آئے تو پھر اس وقت یہ وہ امام ہے جو اشراق فرمائے گا، اپنے نور کی چمک دے گا. چمک اللہ نور کی چمک ہوگی میرے امام کی. ترجمہ تو کیا نہیں، میں ترجمہ تو کر لیں اس لیے کی بات ذرا میرے خیال ترجمہ ہو جائے. میں ادھر نکل گیا. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب میرے امام کا ظہور ہو جائے گا سب سے پہلے زمین اپنے امام کے اپنے رب کے نور سے رب پر بحث کریں گے. یار رب پہ بحث ہوگی، رب کون ہوتا ہے. نور پہ بحث کریں گے، نور کون ہوتا ہے. فیصلے بیان میں کروں گا، فیصلے آپ پہ چھوڑ دیں گے. پھر دیکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے رب کون بنتا سامنے ہوگا، بالکل آپ کے سامنے. جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی تو اس دن امام زمانہ کیا فرمائیں گے؟ وَوَضِعَ الْكِتَابُ. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، قرآن رکھنے والی ذات کا نام نہیں ہے. وَوَضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی. وضع ہوتی ہے کسی کے مقابلے میں رکھ دینا. اس مقابلے سے مراد، یہ کتاب سے مراد یہ اعمال نامے ہیں. اعمال نامے ایک طرف رکھ دیے جائیں گے. امام کو اعمال نامے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام گواہوں سے فیصلہ نہیں فرمائے گا، اپنے علم و عدل سے فیصلہ فرمائے گا. امام کوئی گواہی گواہ لے گا. امام کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. بابا گواہ کی ایک لفظ میں کہہ دوں جناب، آپ ابھی بحث کریں گے. یہ آقا جی بہت بڑی لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں پوری کتاب کا خلاصہ ہے. گواہ وہ طلب کرتا ہے فیصلے میں جس کے علم کی ضد جہل ہو. غور نہیں فرما رہے.
बहुत बड़ी बहस करेंगे बाबा इस पर। गवाह या अली मुश्किल कुशा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वफ़ोज़ अल किताब। ये अभी बहस का, ऐसी बहस आज तक बर्रे सगीर में नहीं हुई जो मैं इंशाअल्लाह करूँगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये जो जुमला मैंने कहा है इसमें कितना वजन है सरकार, आप देखें तो सही होता क्या है। इमाम के इल्म के जिद जहल नहीं है। अच्छा जनाब, ये हुआ कि वफ़ोज़ अल किताब, ये जो आमाल नामे हैं, ये हमारे लिखे हुए आमाल नामे ये रख दिए जाएंगे, मुकाबिल में रख दिए जाएंगे। मुकाबिल में कौन होगा, लगता है ऐसे है, ये जो रख दिए जाएंगे ये इनकार वाले होंगे, जो मुकाबले में रखे जाएंगे वो इकरार वाले। कुछ वो होंगे अमाल नामे जिन्होंने इकरार किए हैं, अब तो समझ आ गई ना, ये वो हैं, ये इनकार वाले हैं बाबा, इनकार वाले। एक अलंदरा जरा बहस करेंगे, ये इधर रख दिए जाएंगे इनकार। वो ज़ाल किताब बाबा, इमाम ज़माना को गवाहों की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो तर्जमे में डंडी लगाई गई है, यहाँ अभी तर्जमा सही, जरा जाकर तर्जमा देखें। खुदा की कसम मुझ जैसा जाहिल भी परेशान हो जाता है, खुदा जाने क्यों नहीं जस्तजू की मुफस्सिरीन ने। जब ये आमाल नामे रख दिए जाएंगे, अब आगे आयत है, जिया बिन नबी जीना, तमाम बेगुनाह, चूंकि मासूम या शहीद होता है तलवार से या जहर से, तो शुहदा सारे मासूम हैं, तो फिर सारे शहीद हैं। कौन नहीं फरमा रहे, मासूम कैसे शहीद होता है, या जहर से या तलवार से। उस वक्त अगर तलवार से 70 नबी एक एक दिन में शहीद कर दिए गए, अब उनका कोई बदला लिया गया मालूम नहीं है, उनकी हमें तादाद तक मालूम नहीं है, खानदान तक मालूम नहीं है, लेकिन इमाम ज़माना उन्हें उठाएंगे। ये उठाना दलील है कि इमामत का मेयार नबूवत से बुलंद होता है। खुदा के लिए समझे दुनिया ना बाबा, कौन उठाएगा, उठाने वाला कौन है। नबी तो उठ रहे हैं, नबियों को तो कब्रों से उठाया जाएगा, ठीक है, नबी उठाए जाएंगे। जिया बिन नबी जीना, किन को लाया जाएगा, जिया के जा जब लफ्ज़ आए ना, या जी आए, ये मफूल की लफ्ज़ है, मजहूल की, तो वहाँ ओरिजिनल जो असल हैं उनको लाया जाएगा। ये मिसाली जिस्म नहीं लाया जाएगा। मरने के बाद जिस्म कौन सा हो जाता है, जिस्म मिसाली जिस्म नहीं लाया जाएगा, उनका ओरिजिनल जिस्म, जिस जिस्म में उनकी वफात हुई है वही जिस्म लाया जाएगा। जो हकीकत को वापस पलटा दे वही इमाम होता है। गौर नहीं फरमा रहे। अब दुनिया क्या जाने इमाम क्या होता है। सुभान अल्लाह। तो जो ओरिजिनल हमारा ये जिस्म होगा, जो कयामत के दिन भी यही जिस्म उठेगा ना, तो उसको कौन उठाएगा, इमाम ज़माना। जिया बिन नबी जीना, मालूम होता है जहां जहां तक नबी मदफन हैं हमें मालूम नहीं है कैसे शहीद हुए, कहां शहीद हुए, कौन है कातिल। मैं क्या कह रहा हूं, अकेले नबी जब आएंगे, नबी तो होंगे मुद्दाई, कोई मुद्दा अलह भी होंगे या नहीं। शादी आ गया मुद्दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा आप बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लफ्ज़ मैंने जल्दी से कह दिया, ये जल्दी वाली लफ्ज़ नहीं है। मैं अगर घंटा लगाऊं तो मेरा हक है कि मैं लगाऊं, चुके इसी पे तो सारा दारोमदार है। आप नहीं समझो, चलो जी यहाँ नहीं है, ये अहम है। जब मुद्दई होगा तो फिर मुद्दा अलैह होंगे या नहीं। ये जो कौन लाया जाएगा, नबी जीना, नबी जीन को कब्रों से उठाया जाएगा। ये रजात है, रजात उठाया जाएगा। उठाने वाला कौन हो, इमाम वक्त। मालूम होता है हर एक का मदफन भी जानता है, सबब कत्ल भी जानता है, कातिल को भी जानता है।
अगर जानता नहीं है तो उठाना बेमकसद है। क्यों उठाए? जब पता ही नहीं है तो पता ही नहीं है तो क्यों उठाए? उठाना दलील है कि आदिल भी है और आलिम भी है। अल्लाह की तरफ से खुदा जाने कितना बड़ा इख्तियार लेकर इमाम इस दुनिया में आ रहा है। जिया बिन नबी जीना, हमें नबियों का नाम तक नहीं आता। कुरान 35 नबी के अलावा 1,24,000 किसी का नाम खानदान तक नहीं बताता। जो हर एक को जाने वही इमाम होता है। शाह जी मैं लफ्ज़ कहता हूं खुदा के लिए, खुदा की कसम, अगर इमाम के वजूद का इनकार किया जाए तो फिर नबियों के वजूद का इनकार हो जाए। हाय मैं क्या कह रहा हूं? करे ना कोई दुनिया इनकार। अगर नबी के, अगर इमाम के वजूद का इनकार हो गया तो मुस्तलज़िम क्या हो जाएगा? किन का इनकार हो जाएगा? अंबिया का। जब अंबिया का इनकार हो जाएगा तौहीद का इकरार कहाँ होगा? जिसके नबी ना माने जाएं तो भेजने वाला कहाँ माना जाएगा? तो मालूम होता है उसकी और अंबिया के सबूत की दलील ही इमाम होता है। इमाम है, ठीक है, इमाम है, दलील मौजूद है। जिया बिन नबी जीना, मालूम होता है इमाम जगहों को, तमाम सबब को जानता है। जिया बिन नबी जीना, एक तो नबी जीन उठाए जाएंगे जो बेगुनाह कत्ल हुए। नबी जीन की लफ्ज़ बताती है सारे या शहीद से हुए, जहर से या कत्ल तलवार से, इसके अलावा कोई सबब नहीं होता। ठीक है ना? जो भी नबी को उठाया जाएगा तो उसका नबी की लफ्ज़ ही ने शहादत बता दी, या जहर से या कोई कातिल तो है, सबब तीसरा होगा क्योंकि वो हालत तबी वो रखते हैं एतदाल, लिहाजा मौत तबी नहीं होती। जहाँ एतदाल हो वहाँ तभी मौत नहीं होती, उसका सबब या तलवार होगी या जहर होगा। अब नबी जीन की लफ्ज़ ने बता दिया कि इन पर जुल्म हुआ, ये शहीद हुए, कत्ल हुए। अल्लाह अकबर, नबी की लफ्ज़ कह के इनका मकतूल होना साबित कर दिया है। जिया बिन नबी जीना, जितने नबी जब से नबी आए हैं, मैं एक लफ्ज़ कह दूं अगर आप मुतवज्जे हैं, मालूम होता है जब जब से नबी चलते आए, नबी भी मकतूल भी साथ थे, कातिल भी साथ थे। हाय मैं क्या कह रहा हूं जनाब? कातिल थे तो तभी तो ये कत्ल हुए, कातिल थे ना तभी तो ये शहीद हुए। अब जनाब इनको उठाए, अंबिया की रजत होगी, उठाए जाएंगे अपने ओरिजिनल लिबास जिसमें, इसी हैत में, मिसाली में नहीं, उठाए जाए। बस शुहदाए, और शहीदों को उठाया जाएगा। देखिए गैर जितने हैं, नबी नहीं है वो शहीद तो हैं, यहाँ लिखा है। देखिए यही दिक्कत हुई कि और उनके गवाहों को उठाया जाए, कितनी ज्यादती होगी। अगर लफ्ज़ गवाह यहाँ आ जाए, शुहदा की लिस्ट ही निकाल दें तो शुहदा का बदला कौन लेगा? यकीन फरमाएं, अगर नबी तो 1,24,000 हैं, शुहदा ज्यादा हैं या कम है? शुहदा की तादाद नबियों से ज्यादा है, क्योंकि अजमत थी शुहदा की कि वो नबी भी हैं और शहीद भी हैं, लिहाजा उनका जिक्र पहले किया। वरना कसरत शुहदा की है ना कि नबियों की। कसरत किसकी है? शुहदा की ज्यादा है, लेकिन नबी अजमत रखते हैं, नबी है तो इसलिए उनका जिक्र खालिक ने, और आए भी वो पहले हैं ना, नबी पहले आए हैं। तो सिलसिला नबुव्वत जनाब आदम अलैहिस्सलाम से चला। जिया बिन नबी जीना, अंबिया को लाया जाएगा, और उनके साथ किन को लाया जाएगा? शुहदा को, गवाहों को नहीं। इमामों को गवाहों की जरूरत नहीं होती, ना है ना होगी। ये तो जनाब अली का इन लोगों के साथ रवादारी का नजरिया था कि गवाह मांग लेते थे, अली को गवाहों की जरूरत नहीं। गौर नहीं फरमा रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ताकि कहने वालों के खुद कहना पड़े अगर अली ना होते तो मैं हलाक। ये कह रहा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम को इन गवाहों की जरूरत नहीं। और फरमाया ना आपने, जिया बिन नबी जीना, नबी जीन को लाए, उठाए जाएंगे कब्रों से मैदान। ये हाशर असगर है, पहले है, हाशर से पहले है। इस दिन का नाम है
यौमुल इंसाफ, यौम इंसाफ, यहाँ इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। और कयामत के दिन का नाम है यौमिद्दीन, वो बदले का दिन होगा। बहुत, मैं क्या कह रहा हूं, वो दीन बदले का मालिक है। ये हैं, ये यौम इंसाफ हो। सारा फैसला रजत में होगा, हिसाबो किताब रजत में होगा। अभी बहस करेंगे बाबा, बहस करते हैं। रजत में सारा हिसाब होगा। कयामत वाले दिन, अगर आप मुतवज्जह हैं तो मैं जुमला कह दूं, कयामत वाले दिन बिल्कुल कोई हिसाब नहीं होगा, हिसाब हो चुका होगा। जब कयामत का दिन आएगा, ऐलान होगा, अलकिया फी जहन्नमा कुल्ला कफ्फारिन अनीद। हाय हाय, गौर नहीं फरमान में कितनी बड़ी बात माने दी। सुभान अल्लाह। दोनों डालते जाओ, अलकिया दोनों, रसूल और अली डालते जाओ जहन्नम में। अलकिया फी जहन्नमा कुल्ला कुल्ला, जो छोटा भी है वो भी, जो बड़ा भी है और बहुत है, ये बहुत हो गया। कुल्ला कफ्फारिन अनीद, हर काफिर को और हर अनीद को पूछा गया, मौला काफिर कौन है और अनीद कौन है? फरमाया काफिर वो है जो रसूल की रिसालत का मुनकर है, अनीद वो है जो अली की विलायत का माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस दिन क्या हो गया? सरकार फरमाएंगे हाजा ली, जन्नत से कहेंगे हाजा ली, ये मेरा है, हाजा लक, ये तेरा है। मैं क्या कहूँ, दरवाजे जन्नत पर सरकार हसनैन और जनाब अली खड़े होंगे ना, आते हुए जन्नत और जहन्नम। देखो ऊपर जन्नत है, नीचे क्या है? जहन्नम। सही, ऊपर जहन्नम नीचे है यार। जन्नत ऊंची है, ऊपर जन्नत है, नीचे जहन्नम है। सरकार खड़े होकर फरमाए हाजा ली, ये मेरा है। खुदा गवाह कितने मीलों से जन्नत उसे अपने अंदर जल्ब करके लेगी, ऐसे ले लेगी, जन्नत ले लेगी, और जहन्नम उसी वक्त नीचे। ठीक, वही अच्छा मौका मिले या सही में मौका ऐसा ध्यान फरमाया। हाँ हाँ मौका मिलेगा। अब आपने मेरा बहुत रोक दिया, इधर बोल लिया है। बिल्कुल उस वक्त जब जन्नती जन्नत में होंगे और जहन्नमी जहन्नम में होंगे, उस वक्त जहन्नमी कहेंगे जन्नतियों को, जहन्नमी देखकर कहेंगे जन्नतियों को, अन अफीजू अलैना मिनल माए औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। जन्नतियों जो तुम पानी पी रहे हो, ये जो तुम रिज़्क खा रहे हो, वहां दिखा दिखा के खा रहे होंगे। और भी फरमा रहे जामे कौसर लेकर ऐसे उनका रब रब्बहुम शराबन तहूरा, पिला पिला के जब पिला रहा होगा वो देख रहे होंगे कि इनको पिला रहे, वो कहेंगे अन अफीजू अलैना मिनल माए औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। हमें ये जो पानी या रिज़्क खा रहे हो, पी रहे हो, ये हमें दो। कालू, सारे जन्नती उनको कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरीन पर जन्नत के खाने हराम कर दिए। हराम हमेशा। अच्छा चला, इधर इधर सरकार का हुक्म पूरा हो गया। या अली, सरकार अंबिया लाए जाएंगे। तो जो फरमाएं, अब ये बातें हमें कहनी है, आपको हम ना बताएं फिर कौन बताएगा? हमें बताएं। हम इसलिए ड्यूटी है हमारी कि हम आपको जो अंदर छुपी हुई बातें हैं वो खोल कर, निकाल कर, चुन कर, मोती गोते लगा के, बेशक हम डूब जाएं लेकिन डूबने देते ही नहीं हैं। और डूब के निकालते हैं बाबा, ये मोती निकालने पड़ते हैं, वो मोती आप तक पहुंचाते हैं। अब जनाब किनको लाया जाएगा? शुहदा को। शुहदा कब्रों से उठेंगे। शुहदा की तादाद अल्लाह अकबर। अंबिया की तादाद, जब शहीद आएंगे तो सैयद शुहदा भी साथ होंगे।
ان کی بیعت الگ کریں گے، ابھی میرے ساتھ رہیں، ابھی لفظ شہداء ہے، سید الشہداء نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو لایا جائے گا، جب یہ سارے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اب قرآن کہتا ہے فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، قضیہ کے معنی فیصلہ کیا جائے گا، قضا سے ہے، قاضی اسی سے ہوتا ہے، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اس کو کہتے ہیں قاضی۔ قضیہ بینہم بالحق، بین نے ہمیں، بینہم شہداء اور انبیاء کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے جہاں یہ کھڑے ہوں گے مدعی، وہاں مدعا علیہ بھی کھڑے ہوں گے، تبھی تو بینہم آتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بینہم تب ہوگا جب مدعا علیہ بھی کھڑے ہوں گے اور مدعی بھی کھڑے ہوں گے۔ قضیہ بینہم، بین مانے ہم مانے جمع، کن کے درمیان فیصلہ ہوگا؟ اگر ایک طرف کا ہو تو ایک طرف کا تو فیصلہ تو نہیں ہوتا۔ قضیہ بینہم، ان کے درمیان میں کیا فیصلہ ہوگا؟ حق کے ساتھ، بالحق۔ بابا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اسے زیبا ہے کہ وہ خود حق ہو۔ اس لیے فرمایا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، جو فیصلہ فرما رہا ہے وہ خود حق ہے یا نہیں؟ صبح علی حق، یارا یہ حق ہے، یہ حق ہے، اللہ اکبر۔ تو اب قضیہ بینہم بالحق، اب ان کے درمیان میں فیصلہ کیا کیا جائے گا؟ صحیح حق کے ساتھ۔ اب آپ میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں بسم اللہ، تو میں یہ جملہ کہتا ہوں، اب نبیوں کو لایا جائے گا۔ نبی کیا ہے؟ مدعی۔ انبیاء کو، یہ شہداء کو لایا جائے گا، شہداء ہیں مدعی، یہ ہے مقتول، یہ ہے بے گناہ مقتول، وہ آگے آئے گا قاتل۔ مدعی میں پہلا کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ شاید جس نے قتل کی وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سب سے پہلے کون آئے؟ قاتل۔ اب اگر میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنی، چونکہ آگے بات کو بڑھانی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں، اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ مدعی کون کون لائے جائیں گے۔ اب ہمیں زیارت وارثان مدعی بتائے۔ میرے خیال ہے تلاوت کم نہ کیا کریں، زیارت وارثہ تو اصل شے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت وارثہ ہے وہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہی، اے اللہ کے اللہ سار اللہ، سار مانے مقتول کا بدلہ۔ کیا اللہ قتل ہوا ہے؟ میں کیا کہہ، اسے چونکہ میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا، صرف ترجمے کی حد تک۔ یا سار اللہ ہے وابن سارہی، امام کیا ہوتا ہے؟ سار اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تو قتل نہیں ہوا، لیکن معیار امام اتنا بلند ہے کہ گویا ان کا قتل ہو جانا توحید کا قتل۔ جو توحید کو قتل کرے وہ مسلمان کب رہتا ہے؟ اچھا یہ باتیں یہ مشکل نہیں کہیں گے، مشکل نہیں کہیں گے۔ یا سار اللہ وابن ساری والمتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ موت آ گئی۔ یہ کون ہو گئے؟ مدعی۔ امام حسین علیہ السلام یہ مدعی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب جب مدعی ہو گیا تو اب انبیاء بھی مدعی، شہداء بھی مدعی، تو اب مدعا علیہ کون ہوں گے؟ اس آیت حدیث ہے، اس زیارت وارثہ نے ہمیں بتایا کہ مدعی علیہ کون ہوں گے۔ اب آگے فرمایا فلان اللہ امتن قتلت کا، غور نہیں فرما رہے، یہ جناب مدعا علیہ کی فہرست بیان ہو رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہو رہی ہے یار، بہت بڑی بات۔ مدعا علیہ میں پہلے کون آئے گا؟ لعن اللہ فلان اللہ امتن قتلت کا، جس امت نے تجھے قتل کیا اس پہ لعنت ہو۔ معلوم ہوتا ہے قتل بعد میں کرتا ہے، ارادے سے لعنت شروع ہو جاتا۔ فلان اللہ امتن قتلت کا،
कि जिस उम्मत ने तुझे कत्ल किया, मालूम होता है पहला मुद्दाले कौन होगा? कातिल। कातिल भी मुद्दाले की साथ में खड़ा होगा, इनके दरमियान भी फैसला होगा जनाब। जब सार आएगा फैसला सारों का बराबर। मैंने पहले कहा था जनाब, वहां इंतकाम नहीं होगा, किसास नहीं होगा, सार होगा। जब सार होगा तो अब मुद्दाले में कौन कौन आए? नंबर 1, फलान अल्लाह उम्मतन कतलत का, जिसने तुझे कत्ल किया। मालूम होता है कातिलीन भी खड़े होंगे। उसके बाद दूसरे कौन खड़े होंगे? फलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का है। अगर जुल्म का तर्जुमा करें तो कई कई चीजें आ जाती हैं। वदुशय अला खैर महल्ले ही जुल्म हो गया। जो जालिम है वो भी खड़े हो जाएंगे। चलो जालिम तो है ना, जालिम तो आया ना, एक कातिल एक जालिम। अब तीसरा कौन है? लान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फराज़ियत में, इनका कत्ल होना सुन के राजी हो जाए। बहुत बड़ी बात है जनाब। मैं क्या कह रहा हूं जनाब, आप कितनी आ गए जनाब। आप मुद्दाले कौन है? ये कौन आएंगे? अब मुद्दाले इमाम के मुकाबले में कौन आएंगे? अब जो इमाम के कातिल हैं वो भी आएंगे, जो जालिम हैं वो भी आएंगे, जो कातिल के मुशीर और राजी होने वाले हैं आएंगे। ये नहीं अल्लाह, वो आ जाएंगे। वो भी आएंगे। जब वो आएंगे तो अब मुद्दाले कितनी होंगी? मुद्दाले 3। मुद्दाई सुभान शुहदा, मुद्दाई अंबिया। ये मैंने भूलने वाली लफ्ज़ नहीं कही। अगर ये भूल गए तो फिर मेरी मेहनत तो गई। जिनको भी बयान करें तो उन्हें कहें जब उठाए जाएंगे फैसला होगा तो मुद्दाई तो अंबिया और शुहदा होंगे, तो मुद्दा अलैहि से तो फैसला होना है। जिन्होंने ज्यादा ज्यादती किए, कत्ल किया, उन्हें तो लाया जाएगा। उन्हें लाया जाएगा तो वो कौन कौन होंगे पता लग जाएगा। झगड़े वाली बात ही नहीं है। क़ुदिया बैनहुम बिल हक़, इनके दरमियान में हक के साथ। सुभान अल्लाह, अल्लाह जाने कैसा फैसला होगा, कैसा फैसला होगा। मैंने एक जुमला कहा था इंतकाम से। इंतकाम की 2 किस्में हैं, एक रजअत से पहले इंतकाम, एक दौरान रजअत इंतकाम। एक तो इंतकाम होगा फिर बदला होगा। बदला तो इमाम ज़माना खुद लेंगे, वो तो दौरान रजअत होगा। अब इंतकाम जो कबल रजअत होगा उसका तसव्वुर इतना बुलंद है कि आदमी उसे नहीं समझ सकता कि इतना बड़ा इंतकाम भी हो सकता है। फिर मेरा मासूम फरमाता है ये हमारी रजअत से पहले का इंतकाम है। इंतकाम में ये शर्त नहीं है कि ज़रूरी मुंतकिम खुद इंतकाम ले, हम मुकर्रर भी कर देंगे इंतकाम लेने के लिए। इंतकाम दूसरा भी ले सकता है, लेकिन जब दौरान रजअत होगा, सरकार फरमाते हैं वो इंतकाम जली कहलाता है। पहला इंतकाम खफी, वो इंतकाम खफी होगा, अगरचे वो जली से भी ऊंचा है फिर भी खफी है। फरमाया जब हमारा, मेरा मासूम फरमाता है, जब तुम खफी को सुन के कांप उठते हो, जब हमारा इंतकाम होगा। दुनिया, अब मैं कह दूं इमाम का हुक्म जो है, फरमाया दुनिया तसव्वुर ही नहीं कर सकेगी जिन जिन पहलू से हम इंतकाम लेंगे। अल्लामानो हल हफीज, खुदा के लिए अल्लाह करे कि इनसे दुनिया बचे, इमाम के इंतकाम से बचे। और फिर साथ तो आगे आ ही गया, इंतकाम ये हो गया। अब जनाब व अशरकतिल अर्ज़ु, अब तर्जुमा हो गया, वहुम ला युज़लमून, उन पर जर्रा बराबर भी ज्यादती नहीं की जाए। तो इतनी भी होम ला युज़, होम माने कौन? बैनहुम, ना शुहदा की और ना मुद्दाले की, ना मुद्दाले के दरमियान में जरा बराबर जुल्म नहीं हो। इतना भी जुल्म नहीं हो, इतना अदल होगा। अब चाहिए इमाम आदिल ना हो, अदल हो, आलिम ना हो, इल्म हो। मैं क्या कह, इसीलिए इमाम अदल होता है, इमाम इल्म होता है।
चूंकि आदिल गलबे और लालच की वजह से कभी भी जुल्म कर सकता है, मगर आदिल कभी भी जुल्म नहीं हो सकता। इल्म कभी भी जहल नहीं हो सकता। बात यहाँ तक बात हो गई। अब बात को थोड़ा सा आगे। अशरकतिल अर्ज़ो, आप मेरे साथ अब ज़हनी तौर पे हैं ना? अब मैं शुरू करूँ? अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब यहाँ दो तीन पहलू हैं। अब जो भी पहलू हम ले तो वो पहलू हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई आसान सा पहलू मैं निकालूं। आज फिर दूसरा पहलू फिर मिला के शुरू कर देंगे। अब जनाब ये है कि अशरकतिल, मेरे मासूम फरमाता है कि जितनी हमारे इमाम आए हैं वो इस लिबास ज़ाहिरी में उन्होंने ये पैगाम भी दिया बिस्मिल्लाह, और ये वक्त गुजार दिया। लेकिन जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएंगे वो इशराक फरमाएंगे। इशराक वो होगा, उन मेरा 12वां इमाम जब आएगा तो अपने नूर का इशराक फरमाएगा। अल्लाह जाने कितने हिजाब उस वक्त हटेंगे, अब हमें तो नहीं मालूम। ऐसा मुनव्वर हो जाएगा। देखिए, ये वो मुनव्वर होगी कि ये मुनव्वर है सूरज, ये कहीं से ये लेता है, रोशनी लेता है, तभी तो इसका साया होता है ना। लेकिन वो जब नूर आएगा, उसकी वजह से जब नूर आएगा उसमें करेंगे। अब जमीन क्या हो जाएगी? मुनव्वर, इशराक होगा। सरकार फरमाते हैं कि उस सरकार का जब इशराक होगा तो कुल्लुहुम, जमीन जहां से जहां तक जमीन की लफ्ज का तसव्वुर मौजूद है, अल जिन से जमीन है, जिन से जमीन। अब हम क्या कहें? खुदा जाने जिन्स की लफ्ज जब जमीन में आ जाएगी, कैसी कैसी जमीन है। सरकार ने एक जुमला ये फरमा दिया है कि जिन्होंने हमारी विलायत का इकरार किया, जिस जमीन ने, वो सरसब्ज़ व शादाब है, जिसने इनकार किया हो बंजर है। शोरीता है। लेकिन यहाँ ये इस्तिस्ना नहीं है। बिस्मिल्लाह, ये होगा कि जमीन मुनव्वर हो जाएगी। अब जब इशराक हो जाएगा तो सर यहाँ एक लफ्ज़ है जिसके लिए सारी बात मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सरकार का जब नूर इशराक फरमाएगा तो जो रोशनी सूरज की चाहिए वो रोशनी इनका नूर हर जगह देगा। देखें, जो रोशनी सूरज की जरूरत है आलमीन को, वो नूर कौन देगा? इमाम का नूर। नूर एक है, असर दो हो जाएंगे। कैफियतें ज़ुहूर में उनके इरादे से बदल जाएंगे कि अगर सूरज की रोशनी है तो सूरज वाली रोशनी मिल जाएगी, और रात की चांदनी की ज़रूरत है तो रात की चांदनी उन्हें मिल जाएगी। फिर मेरे इमाम से ने फरमाया, सुनो, जितनी मौजूदात ये मौजूदात आलम हैं, हैवान हैं, नबातात हैं, जमातात हैं, जिन जिन शुआओं की, जिन जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होगी, उनकी नश्व नुमा के लिए इमाम का नूर काफ़ी होगा। बहुत बड़ी बात हो गई है जनाब। मालूम होता है इमाम की रुबूबियत जाहिर हो जाएगी। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अगर वहाँ सूरज की ज़रूरत है, जमादात को ज़रूरत है, तो जमादात वाली कैफियत वहाँ होगी। नबातात को सूरज की ज़रूरत है तो नबातात को इमाम का नूर वही वहाँ पहुँचाएगा। नबातात की नशो नुमा होगी नूर इमाम से, जमादात की नशो नुमा होगी नूर इमाम से, हैवानात की नशो नुमा होगी नूर इमाम से। अब जो निज़ाम तसव्वुर इर्तिका होगा नशो नुमा, वो इमाम के उस नूर से होता जाएगा। नूर से, पहले सूरज से था, अब इमाम के नूर से। फरमाया जिनको चांद की चांदनी की ज़रूरत होगी, चांद की चांदनी भी उसे रात की चांदनी की तरह नूर चांदनी देगा। अब जहाँ जो मिसाल दी है वहाँ मैं कुर्बान हो जाऊँ, यही मिसाल के लिए मैंने जुमला कहा है। फरमाया अगर दो मोमिन एक कमरे में बैठे हैं, एक कहता है मैंने दिन की रोशनी लेनी है, एक कहता है मैंने रात को सोने की चांदनी लेनी है। बहुत ही बर्बाद है। ये कितनी बड़ी बात है। कमरे में दो मोमिन बैठे हैं, एक मोमिन कहता है कि दिन की रोशनी हो ताकि मैं पाकों का जिक्र करता रहूं। मैं क्या कह, एक कहता है कि नहीं मैं थका हुआ हूं, मुझे रात की चांदनी चाहिए।
رات کی چاندنی چاہیے، میں نے سونا ہے، کمرہ ایک ہے، شخصیتیں دو ہیں. سرکار نے فرمایا اسی کمرے میں میرا نور چاند کی چاندنی بھی دیتا جائے گا، روشنی سورج بھی دیتا جائے گا. یہ ہے نا جناب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاہ جہاں میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں جناب. یہی تو آپ علماء نے یا ماہرین نباتات اور یہ جو ماہرین ارتقاء ہیں ان کے جو شعبے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں اس وقت وہ پکتی ہیں کمال تک پہنچتی ہیں سورج کی شعاؤں سے. پک کے جب مکمل ہو جاتی ہیں یہ پکتی ہیں سورج کی شعاؤں سے، اور ان میں شیرینی پیدا ہوتی ہے رات کی چاندنی سے. معلوم ہو گیا اب علی علیہ السلام وہ یہ امام کا وہ ہے، چاندنی بھی ہوگی اور نور بھی. اس لیے سرکار نے فرمایا رسول نے فرمایا انا کالشمس و علی کالقمر، میں سورج کی مانند ہوں، علی چاند کی مانند ہے، میں پکاتا ہوں یا علی میٹھا کر. حیدری یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان ماشاءاللہ. دیکھیں آپ ساتھ ساتھ خوش بھی ہوتے جائیں تاکہ بات بھی مکمل ہوتی جائے. اب زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے. ابھی تھوڑا سا میں پڑھ لوں اور ذرا برتر آپ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل. اسے میں اس پہلو سے لے لیتا کہ آپ صلوات پڑھیں تاکہ میں کوئی رخ دیکھوں، کوئی نظر آئے اس لوگ کو بھی بیان کریں. یہیں سے میں بات کو آگے بڑھا دیں، کل پھر مربوط کریں گے کہ اللہ اور امام کے ربط کا کیا نام ہے. اللہ امام نہیں ہے، صحیح، اللہ امام نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام ہے. میں نے کئی مجالس میں یہ عرض کیا ہے اللہ امام نہیں ہے. بے شک امامت کا جو تصور وہاں ہے امام اسی نے بنایا ہے، امامت کا رابطہ تو ہے مگر اللہ امام نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے امامت سے پہلے کوئی رابطہ رکھنے والی شے اور ہے. اگرچہ امامت کا تصور اللہ امام بھیجتا تو وہی ہے، نبی بھیجتا تو وہی ہے، خلیفہ بھیجتا تو وہی ہے، لیکن اس امامت کا جو مرکز اتصال ہے اللہ کے ساتھ وہ لفظ امامت میں مکمل نہیں ہوگا، لفظ نبوت میں مکمل نہیں ہوگا. امام کا اللہ سے نقطہ اتصال کا نام ولایت ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں نے بہت بڑی بات کی ہے. وہ جو نقطہ اتصال ہے اللہ کی ذات سے، اس امام کا جو نقطہ اتصال ہے اختیارات میں، اس اختیارات کا نام کیا ہے؟ ولایت. اسی وجہ سے جتنے، بس بابا جلدی بات کریں، جتنے اختیارات کلہم، ہم اختیارات کی حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے. خدا جانے اختیارات کی کتنی قسمیں ہیں. ایک گھر کے اختیارات کتنے ہیں، ملک کے اختیارات کتنے ہیں، زمین کے اختیارات کتنے ہیں، آسمانوں کے اختیارات کتنے ہیں، جو عالمین کا کنٹرولر ہے اس کے اختیارات کتنے ہیں. صحیح تصور سے بھی ماورا ہے. جہاں کل کے کل اختیارات جمع ہو جائیں اس جمع شدہ لفظ کو ولی کہتے ہیں. آپ گھبرائیں نہیں، میرے ساتھ گھبرائیں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی راہ نکلائے میں آپ تک پہنچا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح، اسے ولی کہتے ہیں. تو معلوم ہو گیا اللہ بھی ولی ہے،
اس کا امام جو اختیارات رکھتا ہے وہ بھی ولی ہے. اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی اور امام بھی ولی. اب ولایت کیا ہے؟ نقطہ اختیار کا نقطہ اتصال ہے. فرق یہ ہے کہ وہ بذات ولی ہے، یہ بالعطا ولی ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ بذات ولی ہے، اس کو کسی نے ولایت نہیں دی. گھبرائے نہیں بابا، گھبرائے نہیں. ابھی میں نے 8 مجالس ملتان میں پڑھی ہے کہ وہ بذات ولی ہے اور یہ بالعرض بالعطا ولی ہے. ان کو انہوں نے اللہ نے ولی بنایا، لیکن ولی بنا کے ولایت ایک بنا دی ہے، ذاتوں میں فرق کر دیا ہے. وہ ہے یہ وہ ہے یہ ہے. دیکھیں ذوات میں فرق ہو گیا، کمال ایک. وہ کیا ہے؟ کمال ایک. اب آپ رخ نکل آیا جناب، دیکھیں نکالتے نکالتے رخ آ گیا. جب کمال ایک ہے نا، کمال. اب اس پوری ولایت، جتنی ولایت ہے وہ ہے لفظ ولی. اب یہ ولی ان اختیارات کو جب ظاہر کرے تو ظاہر کرنے کے لیے کون سی لفظ چاہیے جس میں ولایت کا اظہار مکمل ہو جائے؟ ولایت کے اظہار کے لفظ کا نام ہے کون. غور نہیں فرما رہے بھائی، بہت بڑی بات میں نے کی ہے. ولایت کا اظہار جس لفظ میں ہوگا، ساری ولایت جس لفظ میں آ کے سما جائے. سارے اختیارات ولی میں سما گئے یا نہیں سما گئے؟ سارے اختیارات لفظ ولی میں سما گئے. وہی اختیار جب ظاہر ہوں تو ان کے لیے بھی تو لفظ چاہیے نا. اس لفظ کا نام ہے کن. معلوم ہوتا ہے جو کن کہہ کے بنا دے وہ کون؟ ٹھیک ہے، لفظ کن کہیں تو کیا ہو گیا؟ آگے وہ شے بن گئی کن. لیکن کن اگر اللہ بھی کن کہے تو کن تو قول ہے. کن قول ہے بابا. کن کاف نون کن لفظ ہے، لفظ. کن قول، صحیح قول ہے. میرے ساتھ ذہن ملائے خدا کے لیے. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھے دنیا. کن قول ہے، قول. قول یہ ظاہر میں قول ہے، باطن میں کلام ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قول ظاہر میں قول ہے، باطن میں کلام ہے. ذہن کراچی، ذہن بلند فرمائے سرکار. دیکھیں کن ظاہر میں قول ہے، باطن میں کلام ہے. معلوم ہوتا ہے کلام کو قول میں بدلنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ کلام کو قول میں بدلنے کے لیے. اچھا میں دوسرا پہلے درمیان میں جب کلام قول بنے گی تو قول تو لفظ کا نام ہے. درمیان میں کس کی ضرورت ہے؟ جو شاید قول بنائے. اب کلام اور قول میں کیا فرق ہے؟ کلام دیکھیں، اللہ کا کلام، اللہ کا قول. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے. کئی مرتبہ بیان ہوا. دیکھیں قرآن قول اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. کلام اور قول میں فرق یہ ہے کہ کلام اب انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. اللہ کا امر یہ ہے. امر اللہ کا کیا ہے؟ صحیح امر. کوئی شے تو ہے نا. کس کا ہے وہ؟
अम्र मेरा और आपका नहीं, अल्लाह का। अल्लाह का अम्र ये है, अम्र ये है अल्लाह का, ये अम्र है, निशानी है अल्लाह के अम्र की। ये है अम्र अल्लाह का। क्या है? ऐ यकूल लहू कुन, कि वो अम्र कहे कुन और वो शाय हो जाए। तो अब ये जो अम्र है ना, अम्र अम्र अल्लाह का अम्र ये है कि वो कहे। मालूम होता है कहने से पहले वो अम्र होता है, कह जाने के बाद वो कौल होता है। नहीं, बारीकी मुलाजा नहीं फरमाई आपने। अभी कहा नहीं, अम्र है, कह दिया कौल है। ठीक है, कह दिया कौल है, नहीं कहा अम्र है। अभी कहा नहीं, अम्र है, कह दिया कौल है। अब इमाम के बारे में पूछा गया, बोला इमाम कौन होता है? फरमाया अल इमामो हुवल अम्रो बैनल काफ वन नून, इस कुन में जो हो जा है। गौर नहीं फरमा रहे, कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। इस कुन में जो अम्र है, अम्र, कुन तो कौल है ना यार, कौन क्या है? अम्र। कौन, ये कौन में जो अम्र है, कौन में अम्र पहले है, कौन तो लफ्ज़ है, कौन है। इस कौन में जो हो जा है। अब मेरी तरफ देखे बाबा, उसी को इमाम कहते हैं। बाबा जब इमाम ही हो जा है, फिर ये तसव्वुर से मावरा है कि इमाम कहे हो जा और वो ना हो। कौन नहीं फरमाया? ना कहा करें इमाम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हो जा का नाम, अम्र का नाम तो इमाम है। अब दो बातें होगी, एक अम्र और एक कुन। कुन, घबरा तो नहीं रहे? जरा मुश्किल है यार, कल बयान करेंगे, लेकिन आज मुझे मुकदमा तो बांधने थे ना। देखिए अम्र, अम्र, ये जो अम्र है ना, कुन काफ नून कुन, कुन के अंदर क्या है? अम्र। कुन क्या है? कौल। लफ्ज़े कुन कौल, उसमें जो है वो है अम्र। अब इसे यूं कहते हैं, कलाम और कौल में फर्क ये है कि कलाम वो मानी होता है जो मुतकल्लिम के ज़हन में होता है और जो उसे दूसरों तक पहुंचाता है, वो होता है कलाम। ठीक है, कलाम वो इल्म होता है। अब दूसरा पहलू मेरी तरफ देखिए ना, कलाम वो मानी होता है, मानी कि जो मुतकल्लिम के ज़हन में होता है। ठीक है, जो दूसरे तक पहुंचाता है। कलाम वो इल्म होता है जो दूसरे तक वो पहुंचाता है। कौल अल्फाज का नाम है, कौल आवाज का नाम है। कौल किससे बनता है? लफ्जों से। लफ्ज किससे बनते हैं? आवाज से। आवाज को बयान करने के लिए जबान की जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूं? कौल के लिए किसकी? देखिए मैं बयान कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं देखिए मैं मुतकल्लिम भी हूं, क्योंकि मेरे वो जो कलाम इल्म है उसको मैं बदरिया कौल आप तक पहुंचा रहा हूं। मुतकल्लिम भी है, कायल भी है, कहने वाला भी मैं हूं, मुतकल्लिम भी मैं हूं। मैं अपने कलाम को किस में बयान कर रहा हूं? लफ्जों में। कौल के लिए क्या जरूरत है? लफ्जों की। कौल के लिए किसकी जरूरत है? अल्फाज की। कौल के लिए किसकी जरूरत? मैं बड़ी बात कर रहा हूं बाबा, मेरी तरफ देखिए, अल्फाज की। उन अल्फाजों को बनाने के लिए जबान की जरूरत है, जबान में हवा की जरूरत है। हवा में फासला आए तब आवाज बनती है।
ये देखिए फासला आया, तभी तो आवाज में लफ्जें बन रही हैं। मैं कह रहा हूं, अब आप तक आवाज पहुंच रही है। पहुंच मेरा हकीकत में कलाम रहा है, जाहिर में लफ्जें हैं, है कौल। है पहुंचा मैं कलाम रहा हूं, जाहिर जो हो रहा है वो कौल है। कौल अम्र है। अब मैं बलस कहूं, कौल अम्र है। कौन देखे, कलाम अम्र है, कलाम अम्र है मानी है, और कौल लफ्ज है। अब यहां से हमें जब इस कौन में जो अम्र है वो कलाम है, तो फिर इमाम कलामुल्लाह है, कलीमुल्लाह नहीं है। और नहीं फरमा रहे जनाब, सही जरा बात की गहराई को देखें ना। कलीमुल्लाह नबी होते हैं, कलामुल्लाह इमाम होता है। अब इमाम क्या बोलते हैं? कलामुल्लाह, ठीक है। इमाम क्या हुआ? कलामुल्लाह। और आगे जो आया वो क्या हुआ? कौल, ठीक है ना, कौल। अब कलाम पीछे होता है, कौल सामने होता है। अब अल्लाह का कलाम कौन बनाए? उसका कौल कौन बनाए? अब मैं नतीजे पे आ गया। सुभान अल्लाह। सारी लिखी हुई किताबें मैं बारहा को बयान कर चुका हूं कि वो किताबुल्लाह हैं, कलामुल्लाह नहीं है। कलामुल्लाह तब बनी जब रसूल पढ़ते गए, कलाम बनता गया। चूंकि कलाम इल्म का नाम है जो मुतकल्लिम के पास होता है, मुतकल्लिम के ज़हन में होता है, इल्म होता है, इल्म। लिहाजा अल्लाह ने चूंकि रसूल को इल्म अता फरमाया, इल्म अता करने की बिना पे जो रसूल उस इल्म को कौल बनाने में लफ्ज़ें सर्फ करेंगे, उस इल्म के तहत कलामुल्लाह हो जाएगा। हाय हाय हाय, कलामुल्लाह हो जाएगा क्योंकि अल्लाह ने इल्म अता किया, वजूद रसूल अल्लाह ने अता फरमाया, तो क्या बन गया? कलामुल्लाह। लेकिन कलामुल्लाह तो अल्लाह की तरफ निस्बत कलाम की हो सकती है, मगर कौल की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं हो सकती। कौल के लिए आवाज जरूरी है, कौल के लिए अल्फाज जरूरी हैं, कौल के लिए दरमियान में जबान जरूरी है। फिर जरूरी है अल्लाह को अगर अपने कलाम को अपना कौल बनाना है तो दरमियान में लिसानुल्लाह बना। गौर नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरमियान में अल्लाह अपने कौल को कौल बनाना चाहे, कह के ये मेरा कौल है, ये मेरा कलाम है। वो तो खुद तो कलाम कर सकता नहीं है। यही उसका कमाल है कि उसे कलाम नहीं करना चाहिए। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माना ही इसीलिए है कि उसमें ये कमाल है ये कमाल है, इसलिए हमने उसे अल्लाह माना है। वो तो कौल कह नहीं सकता, तो जब कह नहीं सकता तो दरमियान में फिर कौन आना चाहिए? कोई ऐसी लिसान आनी चाहिए, ऐसी जबान आनी चाहिए जो उसके कलाम को कलाम भी बनाए। जब तक जबान पे जारी नहीं होगा कौल कलाम की मदद से बनेगा। मैं क्या कह, अगर पहले इल्म होगा फिर कौल बनेगा। अब जिसका कलाम उसका कौल बने, उस जुबान पर ना खता आ सकती है, ना निस्यान आ सकता है, ना हिज़ियान आ सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस जबान पर ना निस्यान आ सकता है, ना हिज़ियान आ सकता है, वहाँ नक्श का तसव्वुर नहीं है। खुदा की कसम अगर आज इसकी जबान पर थोड़ा सा नक्श आ गया, कलामुल्लाह नाकिस, कौलुल्लाह नाकिस,
कौल, अच्छा कौल भी नाकिस, कलाम भी नाकिस, बस चूंकि ये इमाम ज़मान आज यहीं कौल व कलाम पे बहस को छोड़ते हैं, कल यहीं से बात को इंशाअल्लाह जो असल मकसद है वो कल रह गया, वो अभी कल बयान करेंगे। चूँकि अब ये मुकदमा कुछ मैंने बांध दिया, कल इसी मुकदमे को फिर आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं ये जुमला कह के, चूँकि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद तर सलावत पढ़ें जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ताकि ये एक शख्स है जिसका नाम मुकद्दस अर्दबेली लिखा है। अब ये नाम हमने तो नहीं रखे, नाम इनका असल में अहमद है, अहमद बिन मोहम्मद, लेकिन तखल्लुस जो कुनियत या जो मशहूरत है वो मुकद्दस अर्दबेली से। अर्दबेल एक जगह का नाम, मैं अर्दबेल के कई वाक़े सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह, वो मौका मिला तो। फिर 4-5 बजे से यहाँ है, फिर 5 बजे से डिफेंस में है, तो ये तसलसल देखेंगे, यही रखना है या उसमें और मैं दूसरी आयत पढ़ लेंगे, बारह तसलसल एक ही मरबूत होगा। तो ये हुआ कि इनके बारे में है कि जब ये नजफ अशरफ में रहते हैं और जब ये करबला मोहल्ला में आते थे तो 1 मील तक रफ़ा हाजत नहीं फरमाते, और ये कहकर खुदा जाने ज़हरा के बेटे का खून कहाँ गिरा होगा। बहुत अच्छी बात देखें, आपके हमारे बहुत से लोग जाते हैं करबला की हुदूद में, जूती नहीं पहनते, ऐसे हैं यार हमारे, हम तो ऐसे लोग हैं बस, अब क्या करें। लेकिन जो दाना लोग हैं वो जूता नहीं पहनते, बहुत से लोग मदीने में जूता नहीं पहनते, मक्के में जूता नहीं पहनते, करबला मोहल्ला है जनाब वहाँ जूता नहीं पहनते। अच्छी बात, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, खुदा गवाह ये रूहानियत की बहुत बड़ी मंजिल का नाम है। आप जूता उतार के बाजारों में फिरना आप क्या समझते हैं, तो मामूली बात है, मामूली बात नहीं है। जरा जरा जूते उतार के फिरे ना बाजार में, बहुत बड़ी बात है। ये 1 मील तक रफ़ा हाजत नहीं फरमाते थे। नंबर 2, ये अगर नजफ अशरफ से काजमैन आते हुए कोई ख़त दे देता कि भाई ये मेरा ख़त है, लिफाफा है, किसी को दे देना, तो फिर ये अपनी सवारी पे जो किराए की होती थी उस पे सवार नहीं होते थे कि मैंने मालिक से इस ख़त के बोझ की इजाज़त नहीं ली। अल्लाह अकबर सही है, बड़ी बड़ी हम घबरा जाते हैं शादी, अल्लाह जाने हम कितनी बेपरवाहियाँ करते हैं। ख़त में कितना वजन है, ख़त कोई मन तो नहीं होता, मेरा ख्याल है एक छटाक से भी कम, बहुत कम खाती होता है। लेकिन वो घोड़ी पे या सवारी पे नहीं बैठते थे, नजफ से काजमैन पैदल आते थे कि मैंने मालिक से इसकी इजाज़त नहीं, इसलिए नाम मुकद्दस अर्दबेली हो गया। तीसरी है कि जब बाहर निकलते थे तो उस वक्त से गालिबन पैसों का ज़माना तो कम कम होगा, अपना अमामा बड़ा बांध देते थे और जो भी आता साइल तो उसी में से कपड़ा तो काट काट के उन्हें देते जाते, कपड़ा देते जाते। रात में वहाँ कल ही वहाँ लाहौर में अशरा ख़त्म हुआ तो जो साहिबान थे वो कहते थे हमारे बुजुर्ग कपड़े पहन के जाते थे, साहिल कोई भी मांगता, पैसे होते तो दे देते, पैसे नहीं होते तो कपड़े उतार के दे दी। अल्लाह, और चोला है उन्हें उतार के दे दिया, पगड़ी है उन्हें उतार आ गए। अल्लाह, ऐसे लोग भी हैं यार। जरा अब मैं अपने दिल पे हाथ रखूँ तो हमें तो ये जरा ख्याल तस्वर शादी नहीं होता, लेकिन देने वाले ये भी करते हैं। ये मुकद्दस अर्दबेली नजफ अशरफ में सरकार के बिल्कुल रोज़े के सामने वहाँ रहते हैं। इनके एक शागिर्द हैं जिसे मीर अल्लाम, अल्लाम अल्लामा से भी मुबालगा है ऊपर, अल्लाम अल्लामा का मुबालगा अल्लाम है, वो भी इनके साथ हैं। तो वो कहते हैं कि रात को, आधी रात को ये अपने हुजरे से, सरकार के देखा चारों तरफ हुजरे बने हुए जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजरे में से जब बाहर निकले तो आधी रात को तो मैंने देखा एक आदमी निकले हैं, लेकिन अंधेरा था। जब मैं करीब गया तो पीछे से मैंने पहचान लिया कि जनाब मुकद्दस अर्दबेली हैं जा रहे। अब जब गए तो सीधा सरकार अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, रोज़ा सामने जो फासला दरमियान में आपने देखा सहन का, जब अंदर गए तो रोज़ा मुकफ़ल था, दरवाज़ा ताला लगा हुआ था। जो ही करीब गए ताला खुद ब खुद खुल गया। या अल्लाह, जिसके गुलाम ताले खोल दे वो आका कैसा होगा बाबा। ताला खुल गया, अब वो अंदर चले गया और ये कहते हैं मैं बाहर खड़ा हूँ, लेकिन अंदर किसी से बात करने की आवाज़ आ रही, कोई तो होगा जिससे बात कर रहे होंगे।
باتیں کرتے ہو پھر باہر آئے، پھر وہی تالا خود لگا، تالا خود بند ہوا، دروازہ تالا لگ گیا، اور یہ باہر نکل کے مین گیٹ سے سیدھا کوفہ کی طرف، نجف سے سیدھا کوفہ اگر آپ تشریف لے گئے، یہ کہتا میں پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ مسجد کوفہ میں آ گئے، میں پیچھے چھپا ہوا، وہاں محراب کوفہ میں بیٹھ کر وہاں باتیں کر رہے ہیں۔ جب ان کی باتیں سنی نہیں میں نے کہ کیا باتیں ہوئی، لیکن آواز آ رہی تھی کہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جب وہ باہر آئے تو مقدس میری آگے امیر علام کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے، جب میں مسجد حنانہ کے قریب پہنچا تو وہاں اچانک مجھے کھانسی آئی، جب تیز کھانسی آئی تو میری آواز نکلی تو سرکار نے پیچھے دیکھ کے فرمایا میر علام یہاں کیا کر رہے ہو؟ سرکار میں کر نہیں رہا، آپ کے پیچھے پیچھے ہوں۔ کیا ہوا؟ سرکار جب آپ اندر داخل ہوئے دروازہ کھلا اور سب کچھ، آپ اندر گئے، پھر یہاں آئے، وہاں بھی باتیں سنی، یہاں بھی، میں تو پیچھے پیچھے تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ راز کیا ہے؟ فرمانے لگے شرط ہے کہ میری زندگی میں یہ راز کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اب میں پریشان ہوں یار، جب بھی ایسی باتیں جب سنتے ہیں نا تو شرط یہی ہوتی ہے زندگی تک راز نہ بتائیں، جن کے راز بتانے کا حکم نہ ہو، جو خود راز ہو اس کا تو اور کیا ہونا چاہیے جناب۔ کہا اچھا کہنے لگے ہم راز نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا سنیں کہ میں چند مسائل میں پریشان تھا، ان کے مسائل کا حل میرے پاس نہیں تھا، میں نے آج خیال کیا کہ کیوں نہ میں سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں مسائل پوچھ لوں۔ تو میں پوچھنے کے لیے گیا تو آپ نے دیکھا دروازہ بند تھا، کھل گیا، میں اندر گیا، سرکار کو میں نے سلام کیا، سرکار نے مجھے جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو، تمہارا امام زمانہ مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں چلے جاؤ، ابھی ان سے پوچھو۔ اور جب میں یہاں آیا تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے مسائل اپنے امام زمانہ سے پوچھ لیے ہیں۔ اب تو پھر ہے نا ہمارا امام انشاءاللہ اس وقت موجود ہے۔ آج جہاں بات ختم ہوئی، کل یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہیں فیض المرام فرما۔ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب زدني علما ويقينا